ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ CPEC ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और नाल ही गुरबाणी विचारों की जी है सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुनिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो पिछले सैगमेंट असीं डिस्कस किया कि किवें पाकिस्तान की इकोनॉमी इस साल च लगभग 4% उसकी ग्रोथ हुई है, जिन्हों ईवन IMF वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तानी अदारे भी उसके उत्ते बहुत खुश ने। अनएक्सपैक्टेड ग्रोथ उन्होंने कहा। दूसरे पासे असी देख रहे हैं कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरीडोर जिहदे बहुत वड्डी इन्वेस्टमेंट है $80 बिलियन के नेड़े तेड़े चाइना की, और कुल मिला के जिहड़ा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का उसके उत्ते उन्हां दी $380 बिलियन तो ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो जानी है ਜਦੋਂ तक कि कंप्लीट होना है। और ग्वादर पोर्ट जिहड़ी ज़ाहिर है कि चाइना का सिंहकियांग प्रोविंस नूं उत्थों तक जोड़दी है। कल्ला यही नहीं है कि भी उस नाल चीन नूं फ़ायदा, ऑफ कोर्स चाइना नूं फ़ायदा होएगा, पर पाकिस्तान दे लई भी ये जिथे एक बहुत वड्डा प्रोजैक्ट है उन्हां दे लई एक नवां जिन्हों तुसीं ये कहो कि भी एक इकनॉमिकल प्रॉस्पैरिटी का दरवाज़ा खुलण वाला है। जदों इस किस्म दीयां इंटरनेशनल पोर्ट्स फिर किवें जॉब्स और जिहड़ी टैरिफ है जिहड़े भी आणगे, और ख़ास तौर पर ईवन अफगानिस्तान के हवाले नाल भी जो हुण अफगानिस्तान एक जिहड़ी है लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड जिन्हों कहा जाता है। हुण जिहड़ी भी चीज़ जानी है कराची पोर्ट ते जाती है, फिर ट्रकों च जाती है, फिर चमन जां तुरखम बॉर्डर उदों तक पहुँचता है। और ऑलरेडी बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ लगता है भी ग्वादर क्योंकि इंडियन एजेंसियां ने तो कितनी बार उत्थे धमाके होटल दे विच भी चाइनीज़ एंबैसडर ਨੂੰ भी टारगेट करने की कोशिश की जिस इंटरनेशनल होटल 'चों ठहरदा सी, लेकिन ऑलरेडी ग्वादर फंक्शनल हो चुकी है और ऑलरेडी उन्हां दे जिहड़े ने उत्थे जहाज़ आके लग रहे हैं अजे वड्डे। और इस दे उत्ते हुण ईवन क्योंकि एक पैटी पॉलिटिक्स का विद इन कंट्री चलती है। हुण पिछले दिनों चाइना के नुमाइंदे ने जिहड़ियां उत्थे ओपोजिशन पार्टीज़ ने चाइना दी पीपल्स पार्टी जां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग उन्हां दे नाल भी मुलाकातां कीतियां। उन्हां नूं ये कह के भाई ये हुण ओपोजिशन बंद करो, जिहड़ी भी माड़ी मोटी है तुहाडे मुल्क दे फायदे च है। और हालांकि किसी ने कोर्ट केस भी करने की कोई, पर ऑलरेडी जिहड़ा ये एक कामयाब प्रोजैक्ट है और इस दे उत्ते कोई दो रावां नहीं ने। इंडिया इहनूं बहुत चंगी तरह समझदा है। अमरीका की सारी लड़ाई चाइना के खिलाफ इकनॉमिकल वॉरफेयर है ज़्यादा, और उहदे च बहुत वड्डा रोल इस इकनॉमिकल कॉरीडोर का है। और उस नाल जुड़िया अज जिहड़ी मेन खबर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने मिस्टर झाओ लिजियान, ये काफ़ी वोकल वॉसिफरस जिन्हों कहते हैं, अपने दिल च गल घट रखते हैं। एक ज़माने इन्हां दी एक डव लाइक अप्रोच सी, पर उन्होंने देखा भी ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हर वारी डव बनया गल नहीं बनती, हर वारी कबूतर नाल नहीं बनना, कदे कदे बाज वांग झपटा भी मारना। और अज जिहड़ा उन्हां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस सी उहदे च उन्होंने खुल के गल कही चाइना, और ये इंडियन मीडिया नूं मैं कोट कर रहा उन्हां दी PTI नूं, चाइना डिफेंड्स कंटेंशियस CPEC, सेज इट्स इकनॉमिक इनिशिएटिव एंड हैज़ नॉट इफेक्टेड इट्स स्टैंड ऑन कश्मीर इशू। हुण इंडिया पहले दिन तो विरोध कर रहा है, इसलिए एक तो अमरीका का पक्ष पूर रहा है, दूसरे पासे इंडिया का स्टैंड ये है जी कि ये जिथों गिलगित बालिस्तान तो लंघ रहा है, ये जिहड़ा डिस्प्यूटिड टैरीटोरी कश्मीर उहदा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और ये चाइना जिहड़ा इहदा ये प्रोजैक्ट इलीगल है क्योंकि कश्मीर साडा है, और साडे च उन्हां दा मतलब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी, आज़ाद कश्मीर भी और गिलगित बालिस्तान भी। और ये कह के भारत इसदा विरोध कर रहा है जी असीं इसलिए नहीं सपोर्ट कर सकते क्योंकि ये साडी टैरीटरी च और इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान। हुण चीन के स्पोक्सपर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री दे झाओ लिजियान ने ये गल कही, और मैं उन्होंने कोट अनकोट जिहड़ी उन्हां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि असीं जिहड़ा इस मुद्दे दे उत्ते बिल्कुल क्लीयर है
China has stated its principled position on Kashmir many times ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੂਲੀ ਮੌਕਫ ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ। The CPEC is an economic initiative that targets no third country ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। It is not about territorial disputes and doesn't affect our principled position on the issue of Kashmir। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸੂਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ CPEC ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਔਨ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ CPEC ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ we noticed that Afghanistan imports and exports goods through Gwadar and Karachi ports. High-speed highways are also being extended to Afghanistan here। ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਰਾਚੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਰੁਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਦਰ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਲੋਨ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਫ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਬਰ ਹੈ 8 Indian traders injured in brawl with Nepali police along Indo-Nepal border। ਅੱਜ 8 ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ brawl took place on Sunday night when the Indian traders demolished a makeshift post and help desk set up for conducting coronavirus tests along the border in ਮੈਥਾਨੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇਪਾਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਧਿੰਗਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਕਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਗੌੜੀ ਵੀ ਸੋਰਠ ਵੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਗ ਜਿਵੇਂ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੌੜੀ ਵੀ ਸੋਰਠ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਹੇ ਨਾਹੀ ਹਰ ਤਜ ਕਥ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ ਰਹਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਰਹਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਏ ਨਾਹੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਲੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ, ਨਿਲਜ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮਨ ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਏ ਨਾਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਤਜ ਕਥ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਾਹੂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੋ
ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਰ ਦੂਰ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੰਗ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਦੂਰ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਕਹੋ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤਾਂ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕੰਵਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਚੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾਂ ਕਿ, ਉਹ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਜਨ ਕਹਿ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾਂ ਕਿ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਕਉ ਕਹਿ ਜਾਸ ਕੀ ਬਾਤਾ, ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਉ ਕਹਿ ਜਾਸ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਲ ਮਾਈਟ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਈਟ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਮਹਦੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਲ ਮਾਈਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਨਰਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।